آپ کی کیا عزت ہوگی دنیا میں؟ بھارت جو ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھیے، ابھی ریسنٹلی ابھی ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ برونائی گئے ہوئے تھے، پھر وہ سنگاپور گئے، اور جس پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا گیا وہاں پہ، اور جو پروٹوکال دیا گیا، جو ریڈ کارپٹ کو ریسیپشن ملا، وہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اسٹرانگ ہے، ایک ایسے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی ہم سے کئی گنا زیادہ سٹیبل ہے۔ تو جتنی ملک کے اندر سٹیبلٹی ہوگی، جتنا ملک مضبوط ہوگا، اتنی ہی وہ دنیا میں رسپیکٹ انجوائے کرے گا۔ تو تبھی پھر پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی کہنا پڑا کہ پرائم منسٹر مودی اس میں یوکرین کی وار میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ اب وہ کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتنی عزت ہے اور کتنا ان کا وقار ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو بیسیکلی یہ ڈیپینڈ سارا کرتا ہے کہ ملک کیسا ہے، ریاست کیسی ہے، حکومت کیسی ہے، عوام کیسے ہیں۔ تو یہ جتنا یہ سب پریسٹیجیس ہوں گے، اتنا ہی ملک بھی پریسٹیجیس ہوگا۔ اگر آپ کی یہاں سے ہزاروں کے حساب سے بھکاری مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں اور حج پہ جا کے وہ بھیک مانگتے ہیں، اور دبئی اور ابو دھابی میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، قطر میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا نا جو سعودی عربیہ نے کہا ہے جی کہ آپ کے جو ہم تعداد ہے کام کر رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں۔ تو یہی کام جو ہے وہ پھر اگر ہمارے ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے، ہمارا پرائم منسٹر یہی کام کرتا ہے، تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کو تو نہ کوئی بلائے گا، نہ اس سے کوئی ملنے آئے گا۔ جی امبر۔ مگر سر ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، چاہے بھارت ہو یا امریکہ، کینیڈا، کہیں کے لیے بھی اگر ہمارے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو ویزا نہیں ملتے اور ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہت سو کو تو خیر یہ کہا جاتا ہے یورپ وغیرہ کے لیے تو کہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ حال بھی پہلے نہیں تھا پاکستان کا۔ پاکستان کے بہت لوگ جو ہیں انہیں ویزاز مل جاتے تھے بہت آسانی سے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے ایمبیسیز کو یا جو لوگ بھی ویزا آفیسرز ہیں کہ وہ گھوڑے گدھے جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو الگ الگ رکھیں۔ لیکن کیسے سر کیا پتہ لگے گا کہ ہم جس کو یا وہ لوگ جس کو ویزا جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان کو وہ کیسے جج کریں کہ یہ باقی لوگوں جیسے نہیں ہے، یا اگر یورپ کوئی جاتا ہے یا گلف جاتا ہے تو جا کے بھی بھیک نہیں مانگنے لگیں گے؟ کیونکہ جن کی پکچرز آئی ہیں وہ نارمل سے پاکستانی لگ رہے ہیں، کہیں سے ان کی شکلوں سے اور حلیے سے نہیں لگ رہا انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ کے پکڑا کہ یہ بھکاری ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتی ہے، جو دوسروں کی پرسپشن ہے آپ کے بارے میں وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ فیکٹس کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے، وہ بعد کی بات، لیکن اگر ہزاروں کے حساب سے بھکاری وہاں پہ جاتے ہیں، گئے ہیں، تو وہ پھر پورے ملک کا ایک امیج تو پھر اسی قسم کا بنے گا نا۔ وہ تو پھر دیکھیں اگر 5 بھکاری دبئی میں کسی شاپنگ مال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی عرب وہاں پہ جاتا ہے اور اس سے وہ بھیک مانگتے ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 بھکاری جو ہیں یہ پاکستان کے ہیں، تو اس کا جو یہ ایکسپیرینس ہے نا وہ پھر یہ سمجھے گا کہ پاکستان ملک ہی بھکاریوں کا ہے۔ کیونکہ جو ایک پاکستانی جس طرح بیہیو کرتا ہے باہر کے ملک میں، وہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر اسی قسم کا تاثر ابھرتا ہے۔ وہ ایک سیمپل ہے کہ پاپولیشن کیا ہے۔ تو اسی طرح اب دیکھیں نا کہ جب آپ کی ایک خاص ریپوٹیشن بن جائے تو پھر دوسروں کی ایک خاص پرسپشن بن جاتی ہے، تو پھر وہ اس پرسپشن کے حوالے سے ہی آپ کو دیکھتے ہیں نا۔ تو پاکستانی جو ہیں آپ دیکھیں نا، ہمارے پی آئی اے کی ایئر ہوسٹسز کینیڈا میں سلپ کر گئیں۔ اچھا، ہماری بہت سے ایمبیسیز کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ باہر کے ملکوں میں جاتا ہے اور وہ وہاں پہ سلپ کر جاتا ہے وہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جعلی ویزے لگوا کے باہر چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں پاسپورٹ کے اوپر۔ اب تو خیر وہ پہلے ہوتا رہا، اب نہیں ہے، وہ تصویر چینج کروا کے لوگ چلے جایا کرتے تھے۔ پھر بھکاری بے شمار مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں پاکستان سے، پورے گروہ جاتے ہیں۔ پھر جو سیکس ورکرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں یو اے ای میں جا رہی ہیں، قطر میں، عمان میں، بحرین میں۔ تو اب جب یہ اس قسم کا
आप बजाय इसके कि आपके कोई डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके कोई प्रोफेशनल्स जाएं बाहर के मुल्कों में, आपके आईटी एक्सपर्ट्स जाएं, अब इस किस्म के लोग जाएंगे तो फिर तो वो यही कहेंगे ना कि ये मुल्क इन लोगों का। देखिए ना, इंडिया से जो लोग जाते हैं आईआईटी से, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वहाँ की उनकी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से तालीम हासिल करके वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में इस वक्त यानी अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा, उसके बाद चाइनीज हैं और उसके बाद इंडियंस हैं। तो अब और फिर बेशुमार डॉक्टर्स जो हैं वहां पे, बेशुमार प्रोफेशनल्स जो हैं वहां पे, वो इंडियंस हैं। तो उनका जो वहां पे एक इमेज बनेगा, वो इमेज तो वही लोग बनाएंगे ना जो इंडिया से वहां जाएंगे, तो उनका तो वो इमेज बनेगा। अब यहाँ से अगर भिखारी जाते हैं और यहाँ से वो लोग जाते हैं जो नॉर्मल वीजा लेके वहां के जाके फिर वो स्लिप कर जाते हैं, तो वो हमारा इमेज वो बनेगा। तो दुनिया फिर उसी परसेप्शन से के हवाले से देखती है ना आप, कि आप कौन है, क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अक्टूबर में इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण आगामी शंघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक से जुड़ा हुआ है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए मोदी के पाकिस्तान आने की संभावना काफी दूर की कौड़ी लगती है। भारत के साथ चल रहे तनाव के कारण पिछले 8 वर्षों से शार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के इस्लामाबाद के असफल प्रयासों से इसका उदाहरण मिलता है। भारत ने भी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को साल 2023 में गोवा में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा था। मोदी को पाकिस्तान से मिला यह निमंत्रण भी एससीओ के इसी बहुपक्षीय ढांचे के अनुरूप और एक औपचारिकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान निमंत्रण भेजने के बावजूद भी एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी की मौजूदगी की उम्मीद नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की इस आशंका की वजह सिर्फ भारत से उसका तनावपूर्ण रिश्ता ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुखों की बैठक के बजाय एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद के शिखर सम्मेलनों में भाग लेने की अपनी परंपरा बनाई है। सरकार प्रमुखों की बैठकों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लिया करते हैं। मोदी एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। हालांकि इस साल की शुरुआत में संसद सत्र चालू होने के कारण वो कजाकिस्तान में आयोजित शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए थे। फिर भी उन्होंने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव को शिखर सम्मेलन के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया था, जो इस सुरक्षा केंद्रित गठबंधन के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाता है। इस ब्लॉक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के साथ साथ चीन, रूस और ईरान भी शामिल हैं। भारत ने साल 2005 में एक पर्यवेक्षण के रूप में एससीओ में शामिल होने और साल 2017 में पाकिस्तान के साथ पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अफगानिस्तान से अमेरिका की तेज वापसी की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह जुड़ाव भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत क्वाड और एससीओ दोनों में अपनी भागीदारी के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग करना चाहता है। इसके अलावा एससीओ के चार्ट में जम्मू कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा पर भी प्रतिबंध है। इस कारण भी भारत को एससीओ शामिल होने में कोई परेशानी नहीं है। भारत एससीओ का समर्थन तो करता है, लेकिन बिना शर्त नहीं। जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए समूह के मूल मिशन को बारीकी से उजागर किया है। भारत कभी पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है, लेकिन इस मुद्दे पर विचार और व्यवहार में दोहरेपन के खिलाफ सतर्क करता रहता है। मोदी ने भी आतंकवाद के संकट का समाधान ढूंढने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। उन्होंने भी पाकिस्तान में नियमित आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पर चीन के प्रभाव पर भी संकेत